Novel in the books. So it seemed like a very innovative idea. And then when I got to listen to it, I was really, really surprised and happy that they've taken the effort without worrying about what will come, without worrying about profits and everything. I'm sure that idea is there, but right now it seems like a very innovative idea that these guys have put together. And I really wish you guys all the best. And I'd love to be a part of this in some way. I have actually, I'm not marketing myself here, but I've dubbed for a couple of other platforms, but nothing like this, where, the emotion is also there and there's backing music and sound effects and all that. So I think that also the idea of all of us being here is to put this out to a lot more people. And that's the idea here. And I really wish we talk about this and put this out. I know in a place like Bangalore and all, where generally they tell you that there's a lot of traffic, this seems like the ideal thing to do when you're driving a car and stuck in traffic. You just listen to the sounds coming through your speakers, where you can listen to a story, that you might not have read or that you don't have time to read. So all the best to the whole team. Thank you for calling me. I got an opportunity to meet somebody I've been wanting to meet also for a very long time, Mr. Rajesh Kumar. And we just fixed an appointment to sit and discuss a story together also. So that way I'm also very happy that that happened. So let's try and reach this out to a lot more people and subscribe and pick up the app. And Venki sir was telling me that hopefully at some point this will be a video OTT also. And that's something that really interests a filmmaker like me, because we really want a lot more options to put our work out. And it seems very difficult to reach out to certain platforms also these days. So if you can give us first preference, Venki sir, because I was here today, it will be very useful for people like me. So thank you, and all the best to everybody. Yeah. To talk about Venki sir, as such, he's always bubbling with ideas, and he's so enthusiastic about creating something new, and he was always talking about something innovative. And I'm very happy to see and be part of Radio Room as such, and also not only about Venki sir and Chitra ma'am also. She's been always been very supportive with Venki sir. And Radio Room as such, I've been from the radio industry, and how Gautam sir said, I second him, like listening to Thirai Kadai Vasanam. I remember there used to be a cassette when I was very young, and I used to listen to it about on the Vasanam, or Padatode Vasanam Matto Varum. And it is very interesting to listen to that. And இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பசங்கள்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And I am sure that they are not going to find a book and read these particular stories, as regional stories, which is very much our blood and flesh, very much us, very much traditionally thought, written scripts. And ellarum on the new age, modern people, modern stories, and that's where people are going into at this point of time. And everybody is busy. There is no time for people to sit and read. And this is a beautiful space, Radio Room, which you have created, sir. And I'm sure, like, I have a problem. I can't read. Even in my shooting, my assistant director used to read. And I கேட்டுட்டு அப்படியே டைலாக் சொல்லுவேன். பிகாஸ் லைக் எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் வாசிச்சேன்னா அந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மறந்துடும். ஸோ ஐ கான்ட் கனெக்ட். ஸோ ஐ திங்க் ஏதோ டிஸ்லெக்ஸியாலாம் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் நான் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணல. பட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஏதாவது கதை வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் பை அ புக் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு மை மாம் வில் ரீட் இட், அண்ட் நான் அதை கேட்டு அந்த கதையை இது பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் ஸ்கூலில் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ ஷி ஆல்வேஸ் ரீட்ஸ் அண்ட் ஐ கோ ரைட் மை எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேட்குறதுன்றது இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் லைக் இட் கோஸ் ஸ்ட்ரெயிட், காதுலேருந்து நேரம் மொழிக்கு போயிடும். ஸோ I feel, this is the best thing that you can give it to the younger generation. Now, when I was in radio, I used to always say I created something called sparklers, like, பாட்டு மட்டும் போட்டுட்டு இருப்பாங்க, நல்ல jokes, small snippetsலாம் பண்ணுவோம். So we create visual for it and things like that. And this is amazing. And like, you bringing in real music scores and also the, art part of it.
Beautiful, sir. And I am sure not only me, the younger generation will thank you for bringing in such kind of stories to their table, and it will entertain them, and there will be a major change of listening. கேள்வி ஞானத்துக்கு ஒரு சூப்பர் பேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ். அடுத்ததான் நான் சரி ஓகே நமக்கு ஒரு ஃபண்டு கிடச்சிச்சு, கதைகள் பண்ணலாம், தைரியமாக இறங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னே நண்பர் கார்த்திகை சந்தித்தோம். கார்த்திக் யாரில் நம்ம ராஜேஷ்குமாரோட மகன். அவர் உடனே சார் அப்பா கதையை பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். நல்லா பண்ணுங்க சார்னார். ராஜேஷ்குமார் சாரும் வந்து இந்த மாதிரி நியூ ஐடியாஸ் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரைட்டர்ஸ் இருக்கும்போது இட் ரியலி இன்ஸ்பைரிங். உடனே சார் ஒரே ஒரு சிறுகதை ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க, நான் பண்ணி காட்டுறேன், அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம ஃபர்தராக பண்ணலாம் சார்னு முதல்ல ஒரு சிறுகதை கொடுத்தாங்க. அந்த கதையை பண்ணி காட்டினேன், சேர்த்தாங்க. சில சஜஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பெரிய கதைகள்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கதைகள் ஒரு பக்கம் உருவாக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ அது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறது? வி வாண்டட் சம் மீடியா. ஸோ வி டிசைடட் டு கோ இன் ஃபார் அன் மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா இன்றைக்கி யாரை வேணாலும் பிரிக்கலாம், மொபைல்லையும் மனிதனையும் பிரிக்கவே முடியாது. ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃப் ஒன்றா இருக்காங்களோ இல்லையோ, மொபைலும் பர்சனும் ஒன்றா இருக்காங்க இன்றைக்கி. அதனால் சரி மொபைலில் தான் நம்ம கரெக்டான இது பிளாட்ஃபார்ம் இதை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சேர்க்கும்போது ஒரு ஆப்பை உருவாக்கணும். ஆப்பை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய பேரோட அங்கங்கே கொண்டு போனோம். ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட கொண்டு போனோம். சம்பவம் எங்களோட ஐடியாஸ் நாங்கள் என்ன நினச்சோமோ அது வரல. முதல்ல சரின்னு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கார்த்திகே என்ன பண்ணார், இன்னொரு ஃப்ரெண்டை எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், திரு ராஜேஷ். குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அ குட் சோல். இமீடியட்டாக சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். ஹி இஸ் ஆக்சுவலி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், நிறைய கார்பரேட்டில் பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருந்தவர். ஹி ஹஸ் டெவலப்ட் ஹிஸ் ஓன் கம்பெனி கால்டு ட்ரீ லேப்னு நினைக்கிறேன், சாரி. ஸோ ஹி ஹஸ் டெவலப் தட். அதெல்லாம் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகே, இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து முதல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணணும். இந்த ஆப்பை டிசைன் பண்ணுறது, டிசைனர் யார்கிட்ட போகலான்னு அது ஒரு 2-3 பேர்கிட்ட போனோம், சரியாக வரல. அப்புறம் அவரே சஜஸ்ட் பண்ணி ஜெய்ப்பூரில் ஒரு டீமை மீட் பண்ணோம். யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட். ஜெய்ப்பூர், இங்கேருந்து நாங்கள் சம்மந்தமே இல்லாத இருந்து ஜெய்ப்பூரில் ஒரு டீமை மீட் பண்ணோம். அவங்கக்கிட்ட போய் நாங்கள் சொன்னோன்னா வி ஹேட் 2-3 ஜூம் மீட்டிங் தான். அதுக்கப்புறம் ஜூம் மீட்டிங் அந்த டீம் எங்களோட பேசுனாங்க. எங்களோட மெயின் ஐடியா என்னென்னா, இந்த ஆப் வந்து ஒரு இந்தியன் லுக் இருக்கணும், நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போகிற ஒரு ஆப்பு மாதிரியே இருக்கணும் அது. ஸோ இந்த ஆப் இஸ் கிரியேட்டட் இன் இந்தியா. ஸோ அதுக்கு உண்டான நம்ம ஊர் மோட்டிவ்ஸ், இந்தியன் மோட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு. இன்னொரு முக்கியமான இது என்னென்னா, எங்களுக்கு இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம மொழியில் அதை படிக்கணும். 2 இருக்குது இதில். படிக்கிற மொழி ஒன்று இருக்குது, கதை கேட்குற மொழி ஒன்று இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த மொழியில் படிக்கிறீங்க ஆப்பை, இப்போ நிறைய இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஸோ எந்த மொழியில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க, எந்த கதையை நீங்கள் கேட்குறீங்க, இதுவும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். இது எப்படின்னா, நாங்கள் முதல்ல ரிசர்ச் பண்ணோம். எல்லா ஊராக நிறைய ட்ராவல் பண்ணேன் ஆரம்ப காலத்தில். அதிலெல்லாம் நிறைய பணம் செலவு பண்ணோம். போய் ட்ராவல் பண்ணி பேசும்போது டீப் சவுத்து, டீப்பில் உள்ளெல்லாம் போகும்போது, இன்ஃபேக்ட் நம்ம தமிழ்நாடு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இன்னும் கன்னடா இதெல்லாம் போகும்போது பேங்க் சலான் கூட கன்னடத்துலேயும் தெலுங்குலேயும் தான் எழுதுகிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு இவங்க மொழியில் தான் அதை கொண்டு போகணும். அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆப்பில் 5 விதமான ஆப் லாங்குவேஜ் எனக்கு வேணும். அதில் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருந்தேன். அது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும், அது வேணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கதையை கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். நான் தெலுங்கில் படிச்சுட்டு போய் தமிழ் கதையை கேட்கலாம், மலையாள கதையை கேட்கலாம், எந்த கதையை வேணாலும் கேட்கலாம். அதே மாதிரி வைஸ் வர்ஸா, எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம், எந்த கதையை வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் உருவாக்கும் போது அந்த ஜெய்ப்பூர் டீம் immediately they came forward, they immediately said something and it started rolling. So here is a small video about how they did this designing for us. ஸோ சேம் வே நிறைய இந்த மாதிரி யங் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டாட ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் கதைகள் நிறைய போக ஆரம்பித்த போது இன்னொரு ராஜேஷ்குமார் சார் மூலமாக இன்னொரு திகில் திருப்பம் ஏற்பட்டுச்சு எங்களுக்கு. அந்த இது என்னென்னு சாரே வரும்போதே உங்களுக்கு சொல்லுவார். அதுதான் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக நாங்கள் என்ன சாரை கூட வி ஹவ் டைட் அப் சம்திங், அது என்னென்னு அவரே சொல்லுவார். அது மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ், திரு அகிலன் கண்ணன் கதை கொடுக்காம பார்த்திபன் கனவு எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். நிறைய கதைகள் பண்ணோம். இந்த கதைகளை எப்படி நாங்கள் உருவாக்குறோம் அப்படின்னீங்கன்னா, அந்த ஒரு கதைகள் வாங்கி அதை வந்து சினிமாவுக்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறீங்களோ, ஸோ how you do the ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபார் அ ஃபிலிம், the team of writers who sit and work on this, அதை ஃபுல்லாக எழுதி அதை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த கதையில் வந்து ஒரு கதை சொல்லியும் இருப்பாங்க. தெல் பி நிறைய கதை சொல்லி, அந்த கதையை சொல்லி இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம விஷுவலாக காட்டிடலாம். ஸோ விஷுவலாக காட்டாத இடங்களில் அந்த கதை சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கதாபாத்திரங்கள் தே வில் டேக் ஓவர். ஸோ அந்த சீன் கேரக்டர் வரும்போது கேரக்டர் விதவிதமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு கதைகளாக நாங்கள் உருவாக்கணும். இதோ ஒரு சின்ன தொகுப்பு, அந்த கதைகளை நாங்கள் எப்படி உருவாக்கணும்னு குறிப்பாக இன்னொரு. அப்புறம் ஒரிஜினல் கதைகள் எழுதாகும் போது முதல்ல எங்களுக்கு திரு அகஸ்டோ சார் அவர்கள்
இதுக்காகவே முதல்ல ஒரு ஒரிஜினல் கதை எழுத ஆரம்பித்தார் திரு. நிஜம் ஒன்று நிழல்னு பார்க்குறது இதுக்காகவே எழுதப்பட்ட ஒரு கதை. இது மாதிரி சில இனிமேல் ஒரிஜினல்ஸும் பண்ண போகிறோம். அதோட நிறைய நம்ம அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அது மாதிரி நிறைய இது ரேடியோ ரூம் போய்கிட்டே இருந்தது ஆக்சுவலாக. அண்ட் மெயினாக தாய்மொழியில் கொண்டு வரணும் அண்ட் எல்லாம் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது அதுவும் இப்போ புதுசாக நாங்கள் புஸ்தகா.comனு ஒரு இதோட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம். அதுவும் மிஸ்டர் ராஜேஷோட இன்னொரு கம்பெனி. இஸ் த மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் த பிக்கஸ்ட் இபுக் பப்ளிஷர் இன் இந்தியா. ஒரு 10,000 புக்குக்கு மேலே அவரோட வெப்சைட்டில் இருக்குது. அவர் அக்ரிமெண்ட் இஸ் இபுக் வில் பி பப்ளிஷ்ட் பை ஹிம். த ஆடியோ பார்ட் ஆஃப் இட் வில் பி டன் பை அஸ் இன் ரேடியோ ரூம். ஸோ வி ஹேவ் அக்ரிமெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் வி ஆர் டெவலப்பிங் அண்ட் இது வந்துகிட்டே இருக்குது. அதெல்லாம் now finally the app has come. இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம், ஆப் பண்ணிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஹவர்ஸுக்கு கண்டென்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோம். ஸோ 250 ஹவர்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோம். ஹாய் சார், ஹாய் கௌதம் சார், தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். அண்ட் ஸோ இது மாதிரி 250 ஹவர்ஸ் கண்டென்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஆப்பை வெளியே கொண்டு போகணும், மார்க்கெட் கொண்டு போகணும். அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் செலவு இருக்குது, ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் திடீர்னு எங்கள் மேலே ஒரு லைட்டு விழுந்தது. That light is the Lightex Corporation Technologies. And first time நான் வந்து என்னோடய friend Mr. Niranjan, I should thank him for putting me to them. And when I had our Mr. Dharmesh Pandya is in US and he couldn't come today. ஸோ அவரோட நான் ஃபஸ்ட்டு ஜூம் மீட்டிங்லாம் பேசும்போது there was something, I don't know whether they say in the chemistry அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல, there was a fire between us and we always wanted it today. That was, I found it in him. He was very fast making, decision making is very fast. அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஓகே, நம்மளோட somebody is chilling with us. So somebody, he was also very passionate like us. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரைட்டாக இருக்கும் சொல்லும்போது we started developing the contacts and Mr. Nimish Pandya, they are all here to take us further up and they have now joined us and we have started investing in the company. They were also planning for a lot of other things in this radio room app and a lot of things maybe later, maybe on the question answer with the press varumbodhu we will talk more. Thank you so much for kindly listening to my story and how the story is radio room has been brought to it. Thank you so much. Thank you for your